Hello everyone, let's start today's portion. In 11th part of gravitation chapter, we have seen acceleration due to gravity. This acceleration due to gravity is denoted by letter small g. Acceleration produced in the body, that means change in the velocity with respect to time. Because of the gravitational force, there is change in the velocity, and that is called the acceleration produced in the body because of the gravitational force is called acceleration due to gravity. Formula for this acceleration due to gravity is equal to small g is equal to capital G into m upon r square. This capital G is the universal constant, its value is constant everywhere. M means mass of the earth. We are considering only earth, and therefore we will we will say here mass of the earth. आपण जर दुसऱ्या कोणत्याही प्लॅनेट संबंधी डिस्कस करायचं असेल त्याचा ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फॉर एनी प्लॅनेट देन वी विल कन्सिडर हिअर मास ऑफ दॅट प्लॅनेट अँड रेडियस ऑफ दॅट प्लॅनेट. आपण कशाबद्दल बोलत आहोत? फक्त अर्थबद्दल बोलत आहोत. अँड देअर फॉर धिस कॉन्स्टंट इज एव्हरीवेअर इन द युनिवर्स. हा कॉन्स्टंट सगळीकडे सारखाच राहिला आहे. तुम्ही कोणत्याही प्लॅनेटसाठी घ्याल किंवा अर्थसाठी घ्या. मास ऑफ द अर्थ अँड हिअर रेडियस ऑफ द अर्थ. ऑल these are the factors on which this g value depends, and therefore if you take any object, different object म्हणजे कोणताही ऑब्जेक्ट घेतला तर त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होणारं ॲक्सेलरेशन हे कसं राहिलं आहे? नेहमी सारखं. कारण कोणत्याही मासच्या ऑब्जेक्टवर किंवा त्या कोणत्याही ऑब्जेक्टच्या मासवर किंवा ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीवर ही ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे जीची व्हॅल्यू अवलंबून राहत नाही. नाऊ this value varies, though it depends on these constant quantities, but this values varies with respect to some points. That means the factors because of which this value changes. Variation in the value of g because of the change along the surface of the earth, change with height and change with depth. Now how this value changes along the surface of the earth? This is earth. If I consider this is circle, then here this is center point, and from this center point each point on the circle is same. That means radius is equal here if the object is circular. But our earth is not circular, it is elliptical, and therefore this is earth and this is the center point of the earth. Then this is the radius at the equator, and this one is the radius at the pole. This is pole, we will consider here P, and this one is equator. Now along the equator, this is center of the earth. This along the equator, this radius is more than that of pole. ही सुद्धा radius आहे, but these radius are different because earth is not circular or spherical, it is elliptical, and therefore along the equator this radius is more than that of pole. Now when you consider this is small g is equal to g m upon r square. Now this relation, value of g and r, is inverse relation. That means if the radius is more, then value of g will be less. Radius is more, value of g will be less. If radius is less, then value of g will be more. That means this radius is less, and therefore at the pole value of g is considered as the highest value, and that value is 9.832 meter per second square. This value is radius of the earth along the equator is more, and therefore this value is lowest value because this proportion is inverse proportion. एक व्हॅल्यू वाढली, आर वाढला तर जी कमी होईल, आर कमी झाला तर जी वाढेल, and therefore along the equator value of g is equal to 9.78, which is lowest value meter per second square.
In this way, this value of g changes along the surface of the earth. म्हणजे ती अर्थच्या सरफेसवर सगळीकडे सारखी असते का नाही, तर इक्वेटरवर ती सर्वात कमी असते आणि ॲट द पोलवर ती सर्वात कशी असते, जास्त असते. ह्या दोन्ही काय झाल्या, रिकाम्या जागा झाल्या. नाव धिस व्हॅल्यू चेंजेस वेन यू मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज कशा झाल्या, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वेन यू मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हिअर वी आर हिअर, दॅट मीन्स वेन यू मूव या सेंटरपासून जेव्हा तुम्ही वर जाल, वी आर मुव्हिंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. आता अर्थपासून जर मी वर गेली तर ही रेडियस आपोआपच काय झाली, वाढली. रेडियस इन्क्रीजेस, हीच व्हॅल्यू इन्क्रीजेस. ही व्हॅल्यू बघा, इथून मी अशी गेली वर, इथून इथपर्यंतची रेडियस कन्सिडर करावं लागेल मला. ही व्हॅल्यू आर म्हणून कन्सिडर करावं लागेल. म्हणजे ही जर वाढली, इफ रेडियस इन्क्रीजेस जी डिक्रीजेस. दॅट मीन्स वेन यू मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर इन्क्रीजेस अँड देअरफॉर जी काय, जी डिक्रीजेस. ही व्हॅल्यू मग कशी वाढते, समजा इफ वी कन्सिडर वी आर हिअर ऑन द माउंट एव्हरेस्ट. माउंट एव्हरेस्ट म्हटलं तर सरफेसपासून उंचीवर आहे तो, तर माउंट एव्हरेस्टवर सुद्धा पोलवर ॲट द पोल धिस व्हॅल्यू इज 9.83, बट ऑन माउंट एव्हरेस्ट this value is only 9.8 meter per second square, because as compared to the radius of the earth, ह्या रेडियस कंपेअर याची अर्थची जे रेडियस आहे याच्या कंपॅरिझनमध्ये माउंट एव्हरेस्टची उंची ही निग्लिजिबल कन्सिडर केल्या जाते आणि म्हणून त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती खूप काही बदलत नाही, खूप काही कमी होत नाही. ती फक्त 0.32नी कमी झालेली आहे. म्हणजे ही 9.832 आहे, तर ही 9.8 एवढीच व्हॅल्यू आहे. वेन यू अगेन मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पुन्हा या अर्थच्या सरफेसपासून जशी पुन्हा वर जाल, माझ्या कर्सरवर लक्ष ठेवायचं, म्हणजे कुठपर्यंत, जिथे कम्युनिकेशन सॅटेलाईट असतं. ॲट धिस सॅटेलाईट धिस व्हॅल्यू इज 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे जसं पोलवर 9.83 आहे, 32 आहे, माउंट एव्हरेस्ट त्याच्यापेक्षा सरफेसपासून उंचावर आहे 9.8 आहे, आणि कम्युनिकेशन सॅटेलाईट खूपच जास्त वर आहे, खूप जास्त आहे. हिअर रेडियस अगेन इन्क्रीजेस. तुम्ही इथून जर रेडियस कन्सिडर केली सेंटर पॉईंटपासून इथपर्यंत, तर ही वाढलेली आहे. रेडियस इन्क्रीजेस, जी डिक्रीजेस, and therefore at the communication satellite value of g is 0.225 meter per second square. All these values, आता बघा ह्या सर्व, जसं तुम्ही सरफेसवर गेल्या तर ती व्हॅल्यू काय होते, कमी जास्त आहे. सरफेसपासून वर गेल्या तरी ती व्हॅल्यू काय होत आहे, कमी कमी होते. मग सरफेसच्या आतमध्ये गेले म्हणजे आता सेंटरकडे गेले, 3 गोष्टी आहे. तुम्ही सरफेसवर असाल तेव्हा, सरफेसच्या वर असेल तेव्हा, आता सरफेसच्या आतमध्ये, दॅट मीन्स वेन यू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. आता सरफेसच्या सेंटरकडे वळू आपण. Now when you move here towards the center, that means in the downward direction. If I am here at this point, या पोझिशनला आहे, that means at this point only this much. जसं जसं मी आतमध्ये जाईल आहे, आतमध्ये जाईल म्हणजे सगळीकडूनच आतमध्ये जाईल अशी, तर आतमध्ये जशी जाईल तर धिस मच ओनली इज द मास ऑफ द अर्थ विच एक्झर्ट फोर्स. म्हणजे एवढाच मास, पृथ्वीचं एवढंच मास कन्सिडर करावं लागेल की एवढंच मास ते फक्त फोर्स एक्झर्ट करतं. समजा मी त्याच्यापेक्षा आतमध्ये गेली तर फक्त मग एवढंच मास, मी त्याच्यापेक्षा आतमध्ये गेली तर फक्त एवढंच मास, हे एवढाच मास. अशा पद्धतीने वेन यू मूव डीप इनसाइड द अर्थ, धिस मच अमाऊंट ऑफ मास एक्झर्ट फोर्स, दॅट मीन्स मास इज डिक्रीजेस. ते अर्थचं मास काय होऊन राहिलं, कमी कमी होऊन राहिलं, कारण एवढाच पोर्शन फोर्स अप्लाय करतं बॉडीवर. समजा अजून डीपमध्ये गेली तर एवढाच फोर्स, समजा अजून डीपमध्ये गेली म्हणजे याचा मास काय होऊन राहिलं, अर्थचं मास कमी कमी होऊन राहिलं. मग या दोघांमध्ये कोणतं रिलेशन आहे, याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये कोणतं रिलेशन आहे, तर डायरेक्ट. समजा मास कमी होत असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कशी होईल, कमी कमी होईल.
मास वाढत असेल तर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय होईल, वाढत आहे. दॅट मीन्स वेन यू मूव्ह डीप इनसाइड द अर्थ, this mass decreases as well as radius also decreases. That means the total mass which contributes towards the gravitational force decreases, and therefore this value of G also decreases. मग इथून जसं सरफेसवर 9.832 असेल, वर गेलं तरी कमी होते, खाली गेली पृथ्वीच्या सरफेसपासून आतमध्ये गेलं तरी कमी कमी होत जाते. मग कमी होते तर किती किती कमी होते, तर याच्या सेंटर पॉईंटवरती व्हॅल्यू किती राहते, 0 राहते, फक्त 0 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दॅट मीन्स ॲट द पोल इट इज हायेस्ट, वेन यू मूव्ह अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इट डिक्रीजेस, when you go deep inside the earth it decreases, and at the center point it becomes 0. In this way value of G decreases and increases along the change along the surface of the earth, change with height, change with depth. After that, let's see the difference between mass and weight. इथे किती वेळ झाला ते बघू आपण. 11 मिनिटं झाले. मी कंप्लीट करते हा पोर्शन पटकन. What do you mean by mass and weight? If we take any object, कोणताही एखादा ऑब्जेक्ट घेतला, जसा हा घेतला मी, दिस इज अ ब्लॉक, एखादा ब्लॉक आहे, 2 डायमेन्शनल डायग्राम आहे. इफ दिस इज अ मेटल ब्लॉक और वुडन ब्लॉक, दॅट मीन्स हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ मॅटर, किती प्रमाणात त्याच्यामध्ये लाकूड भरलेलं आहे, त्याला म्हणतात अमाऊंट ऑफ मॅटर. हा लाकडाचा एखादा बॉक्स आहे तर त्याच्यामध्ये किती मॅटर भरलेलं आहे, दॅट इज कॉल्ड मास. समजा एखादा हाच लोखंडाचा असेल तर त्याच्यामध्ये किती लोखंड भरलेलं आहे, तर हे काय झालं त्याचं मास. समजा आपली बॉडी घेतली तर आपल्या बॉडीमध्ये काय काय, बोन्स आहे, लिक्विड फ्लुइड आहे, वॉटर आहे, सर्व सेल्स आहे. त्या सर्व सेल्स वगैरे मिळून आपली बॉडी जी बनलेली आहे त्याला काय म्हणू, त्याला आपण म्हणू अमाऊंट ऑफ मॅटर. अमाऊंट ऑफ मॅटर विच इज प्रेझेंट इन एनी ऑब्जेक्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज मास. देन व्हॉट डू यू मीन बाय वेट? मास आणि वेट आपण सहसा एकच कन्सिडर करत आलो, बट दीज आर 2 डिफरंट क्वांटिटीज. व्हॉट डू यू मीन बाय वेट? वेट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता हे झालं मॅटर कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट दॅट इज कॉल्ड मास, बट द gravitational force which exert earth, direction of gravitational force is always downward, vertically downward. Gravitational force which exert earth on any object, हा फोर्स जो अर्थ लावतो ऑब्जेक्टवर, that is called weight. That means the force by which earth attract any object towards its center, that is called gravitational force. Now here matter is a scalar quantity. That means mass is a scalar quantity, and vector, it is a force, and therefore it is a vector quantity. Weight is a vector quantity because it depends on magnitude as well as direction. Here mass depends on only magnitude. This value does not change anywhere. That means from place to place. मास कधीही बदलणार आहे. समजा इथून तुम्हाला चंद्रावर नेऊन ठेवलं तर चंद्रावर तुमच्या पेशी 2-4 पेशी घटणार आहेत का, किंवा 2-4 हाडं पृथ्वीवरच राहून जाणार आहे का नेता नेता? तसं काहीही होणार नाही आहे. याचा अर्थ मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स चेंजेस बिकॉज it depends on mass of that planet, and therefore gravitational force changes, and therefore weight of object changes everywhere. जसं एखाद्या ठिकाणी समजा पृथ्वीवर तुमचं मास 60 किलो असेल, तर तेच मास तुमचं चंद्रावर किती राहिलं आहे, 10 किलो. कमी झालं तुमचं मास, नाही तुमचं वेट, मास तुमचं 60 किलो असेल पृथ्वीवर तुमचं मास 60 किलो आहे, तर चंद्रावर किती होईल आहे, 60च किलो होईल आहे. परंतु पृथ्वीवर जर तुमचं मास 60 किलो असेल, पृथ्वीवर तुमचं वेट जर 60 किलो असेल तर चंद्रावर तुमचं वेट किती होईल आहे, 10 किलो. बिकॉज इट्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा एवढा मल्टिपल असतो त्याचा, तर एवढ्याने तो एवढा कमी असतो, आणि म्हणून तुमचं वेट किती होतं चंद्रावर, 10 किलो होतं. मास कॅन नॉट बी 0. तुमच्या बॉडीचं मास कधीही 0 होणार नाही, बट वेट कॅन बी 0 ॲट द सेंटर बिकॉज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज 0, अँड देअरफोर दिस व्हॅल्यू बिकम्स 0 ॲट द सेंटर. नाऊ हिअर युनिट, इफ मास
is there, then in SI system unit of mass is kg, and in CGS system unit of mass is gram. But if it is gravitational force, unit of weight is Newton and dyne. Now what is the formula for this mass? Massचा formula कोणताही नाही, amount of matter present in it, but weight is equal to W. Weight means W is equal to mg, which depend on mass as well as acceleration due to gravity, and therefore weight changes everywhere because it depends on g, and g changes according to shape, size, depth, height, and therefore g changes everywhere. Here we have finished today's portion. Let's stop here.